وفي أثرى المشفى في الورى من به خلت عرى كل عبد مذنب خير من وطئ أسرى المشفى في الورى من به خلد عرى كل عبد مذنب خير من وطئ أسرى المشفى في الورى من به خلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. ما له من مشبه فاز أمته به ما له من مشبه فاز أمته به فاز أمه به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. هادينا حمل الإسلام لنا بينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. سلام الله على الهادي الكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا. الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار بصحبة بالخير الأبرار. صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا
حمنا الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمنا الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي الكون يردد آمين فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعليه أصبح يفديه الله تكفل يفكيه وعلي أصبح يبكيه وبسر القوم الأسرار وبالشر القول الأشرار بنت الصديق توفيه بنت الصديق توفيه الهجرة رحلة هادينا حمنا الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي الكون يردد آمين فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله هدرتنا بالمصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته وللأنبياء أجمعين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى حضرة روحي أهل الباقي وأهل المعلى ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني ثم إلى حضرة صاحب المولد سيدنا الضر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى حضرة نبي الخير السلام ثم إلى جسد وروح حسن الحبيب شيخان بالمصطفى البحر وأصوله وفروعه ومشايخه شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالدقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفا تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي تواساك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك أطقى الأتقياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. سلام عليك من رب السماء. سلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائما
يا محمد سلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعزني الحرام ولا تعذلوني فعزني حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تقتلوني فأدني الحرام ولا تقتلوني فأدني الحرام لعل بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني غروس الغرام وخذ عن سجودي دنوس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تقتلوني فعدني الحرام ولا تقتلوني فعدني الحرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام شكرت بخمر الهوى والغرام شكرتم بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تقتلوني فعدني الحرام ولا تقتلوني فعدني الحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينشرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد عظيم شانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائض منة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق أعداد العبد المهبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فأتطرت بوجودها أكناف الوجود وطرجت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في قريب وشاشع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلى من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمى الأنام من والاه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمى الأنام نوالا. جل
جل من شرف الوجود بنور غامر الكون بهجته وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوال قد تراقى في الحسن آلك مقامي وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوال لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيغ ضلالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان انتشرت منه في عالم البطون والذكور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على يد السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على
تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الشمات الممدود، فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود وحال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمالي فغفي الحسن تفرع. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رسول الله أهلا بك إنا بك نسعى يا الله وبجاهك يا إلهي جد وبلغ كل ما قصر. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونغشى. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله بجواره خير مقعد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وعلى النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-ayah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad Firdaus Al-Munawwar, yang kita hormati pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Dr. Bambang Tribawono SHMH, beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Bapak Haji Hasan Toha Putra MBA, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Agung Putra MSI Med, beserta seluruh jajaran Direksi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yang kami hormati seluruh pimpinan unit usaha di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, tak lupa kepada seluruh relasi dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah limpahkan berbagai kenikmatan, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh keberkahan, halal bihalal. Keluarga besar RSI Sultan Agung Semarang hadir dalam kondisi sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah seluruh umat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dzilla illa dzilluh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengawali seluruh rangkaian acara halal bihalal pada kesempatan hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan umul kitab. Mudah-mudahan acara akan berjalan lancar hingga paripurna nanti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berikutnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan terkumandangkan oleh Ustadz Fahmi Labib SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على
وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang kami hormati Profesor Dr. Agung Putra MS IMED, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan pembicara kita nanti Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar, Imam Majelis Al-Mukarrabin Kendal. Selamat datang Habib. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta stafnya, Bapak Dr. Bambang Tribowono. Yang kami hormati Habib kita, guru kita, Habib Hasan Toha, MBA, sebagai pembina. Yang kami hormati Bapak mantan Direktur Rumah Sakit Sultan Agung yang membawa Rumah Sakit Sultan Agung besar seperti ini, Bapak Dr. Masudi. Terima kasih kerawaannya Bapak Masudi. Kemudian para profesor, ada profesor, teman-teman spesialis, para sejawat, para perawat, para dekan, ada Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, terima kasih kehadirannya semua. Kemudian para tamu, ini ada manajer dari BSB ya, Bapak Ajis ya, terima kasih, dan manajer dari BPD. Serta para hadirin hadirat sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, jadi halal bihalal ini sebenarnya sudah sangat lama kita kenal ya. Di Jawa kita kenal dengan istilah sungkem, yang itu dimulai dari Mangkunegara I, Pangeran Samburnyowo. Jadi sudah sangat lama sekali. Halal bihalal juga merupakan area atau media rekonsiliasi. Ini jadi ada ranah politik. Ini
mulai awal kali dilakukan di Istana Presiden oleh Bapak Soekarno 1946. Bahkan tertulis di kamus Belanda ya, halal bihalal, namun di situ tertulis ahlal bahalal. Artinya salam untuk permintaan maaf. Kalau kemudian kita melihat dari kata, saya coba searching, kalau di bahasa Arab disebut hala'ahabi, mengurai benang kusut. Jadi halal bihalal ini kita akan mengurai benang kusut. Bahkan disebut juga alma, air yang keruh menjadi jernih. Dan terakhir dijadikan asai, akhirnya menjadi halal. Jadi hari ini yang benang kusut, yang air keruh menjadi halal hari ini. Nanti porsinya Bapak Habib yang menjelaskan makna dalamnya. Jadi it's not only religious tradition, halal bihalal, jadi ada aspek politik di situ. Ya. Bahkan saya coba masuk sedikit kepada aspek ekonomi. Ya, di mana di sini dituliskan surat Ar-Ra'du yang kemudian Allah mengatakan menghubungkan antara orang-orang yang bisa terhubung. Ada connecting. Allah mengendahkan ada connecting di antara kita. Jadi saya mencoba mentelaah apa yang dimaksud connecting dalam versi hospital. Dalam versi hospital saya mendapatkan suatu tulisan, The Power of the Networking in the Business Future. Jadi kata kuncinya adalah kita harus think about the customer want it. Kita berpikir customer want it. If you want to understanding the customer demand, maka mereka akan menjadikan hospital kita one of the choose optional. Rumah sakit kita jadi optional. Masalahnya ada evolving need, ada data-data yang dinamik, ada market demand yang masih belum kita ketahui. Kita perlu customer base. Saya coba mempelajari bagaimana mendapatkan proses tadi. Pasti para akademisi do the research, of course. Tetapi riset yang di sini adalah dilakukan dengan silaturahim. Karena silaturahim itulah yang akan membangun connecting demand dimanapun berada. Saya coba membaca, menelaah masa depan kita, what the problem, the current problem for the hospital, for the future. Amerika mengungkapkan bahwa the cost of the US healthcare 3 days operate, 3 hari dirawat di Amerika, nominalnya $30,000, $30,000, $30,000. Kalikan sekarang 16.450 juta. Subhanallah. Jadi kalau kita keluar negeri jangan sakit-sakit. Karena kalau sakit di Eropa, di Amerika, mungkin dolarnya nggak mahal. Tapi di rupiah kita itu tembus di 16.000, jadi masalahnya adalah 450-an juta. Kemudian di sini ada constraint dari hospital, ada perbatasan dengan jarak, baik kemudian capacity, bed, dan dokternya. Mungkin sedikit saya supaya kita bisa berpikir for the future. Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan connecting, dan 2020, 21, 22 Allah membangun connecting tersebut, mengakselerasi connecting tersebut dalam bentuk COVID-19. Dengan COVID-19 kita connecting.
Maka saya mempelajari, saya melihat dari Mayo ini, Mayo sebagai center, dia punya common center yang kemudian memiliki satelit-satelit. Insya Allah kita akan punya para direksi, Dr. Vito, kita akan membangun juga nanti satelit seperti Mayo di rumah sakit Telgosari dan seterusnya. Jadi dibutuhkan adalah virtual care heart service. Jadi dibangun nanti akan ada pembangunan virtual menggunakan digital. Karenanya IT sekarang menjadi lepas. Kita bangun, kita akan minta karyanya untuk mengkonektingkan pasien-pasien yang di non jauh di Cilacap, bahkan di seberang pulau Kalimantan, bahkan di Papua. Memungkinkan untuk kita dapatkan tadi. Karena dengan virtual ini kita akan menjawab geographical challenging. Jarak geografi ini bisa kita perpendek. Bapak Ibu sekalian, dari sini tentu kami para direksi yang diberi amanah Bapak Ketua Umum, berpikir keras, rumah sakit kita ini harus juga menyiapkan for the future. Karena semakin banyak tumbuh jamur rumah sakit, maka rumah sakit yang menggunakan AI, yang menggunakan digital communication, sebagaimana perintah Al-Quran tadi, mengkonekkan kita-kita dengan orang luar, itulah nanti yang menjadi pemenangnya. Insya Allah rumah sakit ini akan menjawab tantangan tadi. Amin. Karenanya Bapak Ibu sekalian, terakhir menyambung silaturahim, kami sampaikan Bapak Ketum, kemarin izin operasional rumah sakit sudah diizinkan, sudah dapat, meskipun ada beberapa masukan. Tetapi ada masukan yang sangat berharga dan saya kira sejalan dengan bahasa yang kita sampaikan sekarang. Bahwasanya for the future tidak ada lagi grade A, B, or etc. Jadi rumah sakit kita yang kapasitas 300, bahkan mungkin rumah sakit daerah yang tipe 100 bed, layak dia mendapat kapasitas grade sebagai rumah sakit tipe A, sehingga menjadi rujukan nasional apabila rumah sakit tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang diminta oleh negara. Apa itu? Kompetensi. Kita harus punya kompetensi. Karenanya kami dari direksi tidak segan-segan, kita dorong. Ada kemarin yang ke Jepang, kita dorong ke Jepang. Bahkan yang tidak berangkat kita akan paksa berangkat. Ya, supaya bisa connecting dengan internasional. Untuk menjawab, mengverifikasi, Pak Pito sedang memitigasi terkait dengan keunggulan kita, kekuatan kita. Is the number one. The number two adalah device, equipment, instrumentasi. Karenanya, rasanya, mau tidak mau, pembangunan rumah sakit, lantai berapa Dr. Vito? Lantai 7, menjadi keharusan. Karena ini yang akan menjawab masa depan kita. Kita akan punya kekuatan banker nanti. Kita akan membangun, Dr. Vito nanti tematik. Kita akan mitigasi teman-teman kita mana yang kuat. Sehingga ketika undang-undang tersebut menjadi legal, maka rumah sakit kita sudah siap menyambutnya tadi. Sehingga otomatis kesejahteraan kita juga akan meningkat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ada tutur kata yang silap. Mohon dimaafkan karena murni datang dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan Profesor Dr. Agung Putra MSI Med atas sambutannya.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berikutnya kita ikuti jeda sesaat untuk menikmati hidangan snack yang tersedia teriring sholawat bersama grup Hubur Rasul. Allah, 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 Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampailah kita kepada acara yang sangat kita nantikan, Maudatul Hasanah dalam rangka halal bihalal keluarga besar RSI Sultan Agung Semarang yang akan disampaikan beliau Al-Habib Muhammad Firdaus Al-Munawar, pimpinan Majelis Al-Muqarrabin Kendal. Kepada beliau kami persilakan. Tala'al badru alaina bi
دعاني الله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني الله ذا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada para bapak-bapak, para sepuh bini sepuh yang kita khususkan kepada Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Dr. Andes Haji Azhar Combo, yang kita hormati Ketua Pengawas YBWSA Al-Habib Haji Hasan Toha Putra MBA, yang kami hormati kepada Ketua Umum Pengurus YBWSA Dr. Bambang Tri Bawono, yang kami hormati kepada Direktur Utama RSI Sultan Agung Profesor Dr. Agung Putra, yang kami hormati kepada Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Kunarto, yang kami hormati kepada Dr. A.M. Masyhudi, dan juga kepada sepuh bini sepuh yang lainnya. Tidak lupa kepada para ibu-ibu yang saya hormati. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dikumpulkan tempat yang penuh berkah ini. Amin. Kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini dan dipertemukan dengan orang-orang yang wajahnya soleh-solehah semuanya. Wajah ini adalah produk-produk dari madrasah bulan Ramadan. Produk puasa Ramadan, produk sholat tarawih, produk buka bersama, produk tasahharu fa inna fis sahur barokah. Produk orang-orang yang malam hari bangun, dingin-dingin masak, ibu-ibu terutama, menyiapkan segalanya untuk keluarganya. Dan itu semuanya mempunyai athar, mempunyai labat di dalam segala aspek yang ada dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, setelah menyelesaikan ibadah Ramadan, kemudian kita sempurnakan dengan zakat fitrah, kemudian kita sholat Idul Fitri, dan saatnya tatkala Allah menjanjikan orang yang berpuasa Ramadan disempurnakan zakat fitrah, kemudian melaksanakan sunnah muakkad sholat Idul Fitri, dia digambarkan oleh Allah seperti bayi yang baru saja lahir alias tidak berdosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu lahir fitrah, tidak membuat dosa sama sekali. Maka bapaknya lah, ibunya lah, lingkungannya lah yang menjadikan dia berubah dari fitrah lari kemana-mana, main kemana-mana. Dulu orangnya baik, sekarang tidak baik. Dulu orangnya jujur, sekarang pembohong. Maka begitu ibadah Ramadan, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu Ramadan selesai, ada suatu semboyan yang digaungkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, suatu kalimat yang sangat akrab yang ada pada bulan Syawal, tidak ada pada bulan yang lainnya. Tidak bulan Muharram, tidak bulan Maulid ataupun bulan yang lainnya. Kalimat ini hanya muncul di bulan Syawal, yaitu kalimat minal aidin wal faizin.
Dari orang yang kembali, berarti dulunya berasal satu tempat. Kemudian dia berjalan kemana-mana, kembali kepada tempat yang semula. Dari orang yang tidak berdosa, kemudian dia menjadi orang-orang yang pendosa, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di bulan Ramadan dikembalikan oleh Allah, diwajibkan untuk berpuasa, disunahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkad. Maka saat itulah mereka kembali minal aidin wal faizin. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah tatkala dia orang yang berdosa, kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Prof Agung tadi sudah membicarakan di sini, hampir-hampir saya kira Prof ini akan menerangkan masalah halal bihalal. Ternyata prasangka saya lain. Saya kalau ketemu Prof melihat apa saja pasti disayangkan. Ya, sampai halal bihalal aja kok disayangkan saya katakan. Diarahkan kepada penelitian-penelitian. Perhan saya hormati. Semoga sehat semuanya insya Allah. Kalimat minal aidin wal faizin hanya ada pada bulan Syawal. Bulan peningkatan. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang kemarin fokus di bulan Ramadan. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, disitulah dia akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalimat yang paling indah, kalau sudah ada kalimat minal aidin wal faizin, jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Tadi sedikit sejarah masalah halal bihalal, yaitu tatkala Bapak Soekarno melihat Indonesia yang baru saja merdeka tapi ribut, tidak selesai-selesai. Seluruh fraksi-fraksi kekuatan yang ada di Indonesia setelah sepakat untuk menyatakan kemerdekaannya, ternyata mereka saling berebut untuk mencari pengaruh. Akhirnya Pak Soekarno memanggil Mbah Wahab Hasbullah. Untuk apa? Untuk ikut ambil rembuk, kira-kira bangsa kita ini bagaimana cara menyelesaikannya. Tatkala benang kusut, bagaimana bisa diurai. Tatkala air membeku, bagaimana bisa dicairkan. Tatkala air keruh, bagaimana bisa dijernihkan. Para hadirin, benang kusut kalau ada permasalahan. Betul? Air beku kalau ada permasalahan. Maka saatnya tatkala Idul Fitri inilah dengan kalimat minal aidin wal faizin, kemudian kita saling memaafkan, melepaskan, menjernihkan, dan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa terjadi para hadirin? Akhirnya Pak Wahab, Kiai Wahab Hasbullah dipanggil oleh Pak Karno pada pertengahan bulan Ramadan. Kita rencanakan bagaimana solusi untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Akhirnya Bapak Soekarno begitu mendapatkan wejangan dari Mbah Wahab Hasbullah, beliau mengatakan, gini aja Pak Karno, di Istana Negara, orang Indonesia itu paling ribut kalau ada permasalahan-permasalahan dan paling gampang dipertemukan. Biasanya dulu sejarah-sejarah bangsa itu, mbah-mbah kita sudah mempersatukan kalau kok pas bulan Syawal, yaitu tatkala selesai Idul Fitri. Maka momen ini tolong kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita adakan pertemuan seluruh fraksi-fraksi yang ada di Indonesia. Maka beliau mengusulkan bagaimana kalau diadakan silaturahmi nasional. Tetapi subhanallah Bapak Karno ini, Pak Presiden kita ini, ya, itu orangnya tidak mau dengan istilah yang biasa-biasa saja, tetapi beliau paling senang dengan istilah-istilah yang luar biasa. Penemuan-penemuan baru jangan jadi biasa, tetapi jadi yang luar biasa. Jangan pakai silaturahmi, kalau ini sudah bahasa umum, coba pakai bahasa yang lain. Akhirnya para hadirin hormati, Pak Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, sudah kita pakai istilah halal bi halal. Menggunakan bahasa Arab, tetapi lamuno seandainya diterkib, diuraikan pakai bahasa Arab, tidak mengena para hadirin. Kenapa? Karena ini hanya ada istilah di Indonesia. Sehingga subhanallah Indonesia ini paling kreatif.
baik di dalam beragama, bersosial, apa Indonesia paling kreatif semuanya. Para yang saya hormati, pertanyaan saya, kita bertanya, kenapa kok diadakan halal bihalal pada bulan Syawal? Kenapa silaturahmi tersebut tidak diadakan pada bulan Muharram? Tidak diadakan pada bulan Maulid, ternyata diadakan pada bulan Syawal. Ternyata ada sejarahnya para hadirin. Mbah Wahab berpikir, beliau ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dulu tatkala Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau mulai membangun peradaban yang indah di kota Madinah dengan dasar mahabbah, membangun rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari anak, pemuda sampai orang tua diarahkan untuk mencintai Rasulullah. Dari sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dipersatukan mereka, kemudian digiring untuk mencintai pimpinannya. Maka subhanallah, dengan mahabbah kepada pimpinannya bagi Nabi Muhammad SAW, muncullah peradaban yang luar biasa. Yang dulunya tidak diperhitungkan oleh kekuatan dunia, Yunani, Persia, Hindi, Arab tidak ada peta di dunia. Tetapi sebab Kanjeng Nabi hanya 10 tahun di kota Madinah, tetapi beliau dari situ memancar cahaya. Dan sampai kita di Indonesia mengenal akan keindahan daripada Rasulullah SAW. Para hadirin, begitu terkumpul 10.000 kekuatan orang Islam dari Madinah, maka beliau mengadakan perjalanan ke kota Mekah untuk Fathul Makkah, merebut kota Mekah. Yang intinya adalah akan menghilangkan segala bentuk penyembahan-penyembahan kepada pagan, atau sembahan patung-patung yang jumlahnya 360 patung. Begitu sampai di perbatasan kota Mekah, di bulan Ramadan, Rasul rembukan sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya. Beliau memberikan waktu, nanti bulan Syawal harus terebut kota Mekah. Betul para hadirin, dipersiapkan betul. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai yang sepuh-sepuh, Abu Bakar sudah sepuh, jadi waktu itu Rasulullah kan umurnya sudah 55 tahun ya. Sudah barang tentu para sahabat yang lain, ini rambutnya sudah beruban. Sayyidina Abu Bakar sudah beruban, Sayyidina Umar sudah beruban, dan sahabat yang lain beruban. Rasul mengatakan, khusus mau perang ini semuanya harus pakai semir. Jadi rambutnya disipir kabeh para hadirin. Kalau mau perang boleh disemir, tapi kalau perang bojo tidak usah disemir sama aja. Para hadirin, hebatnya Kanjeng Nabi tidak perlu menyemir rambutnya. Kenapa? Karena dikisahkan Kanjeng Nabi sampai wafatnya, rambut putih hanya jumlahnya 20 lembar saja. Ya. Jadi Kanjeng Nabi, yang para sahabat umur 60 mereka sudah pada ubanan, khusus Kanjeng Nabi, karena kesempurnaan fikir dan zikirnya beliau, maka rambut ubannya bisa dihitung hanya berapa? 20 lembar saja. Padahal dikatakan menurut Prof. Doktor katanya, hasil sains, rata-rata orang beruban karena banyak bertengkar dengan istrinya. Orang yang paling stabil, tidak banyak bertengkar, apalagi kok bojone galak epol, ibu-ibu. Bojone kok rambutnya uban karena diseneni karo panjenengan. Mikir, dikir. Lah Kanjeng Nabi ini seimbang luar biasa. Maka Rasul mengatakan, kalau Anda beruban, tolong jangan dicabut. La tanfadhu syaibah, fa innahu nurun yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali Anda cabut ubanmu. Karena ubanmu kalau Anda sabar nerimo karo ubanmu, maka dikatakan kelak nanti yaumal qiyamah, uban ini akan menjadi cahaya tatkala Anda ada di gelapan nanti pada yaumul kiamat. Lah Habib punya ente kok disemir? Karena kami menghadapi masyarakat yang banyak anak-anak muda semuanya. Mohon maaf suara saya serak karena sudah berhari-hari banyak ngaji sambil sholawatan di mana-mana ya. Jadi tadi malam hujan-hujanan sampai jam 1, akhirnya suaranya hilang. Para hadirin,
Begitu para sahabat mereka kelihatan muda semuanya, maka tanggal Syawal itu, awal Syawal, Rasulullah mulai turun ke kota Mekah. Hebatnya. Begitu masuk kota Mekah, Rasul memberikan pengumuman kepada masyarakat Mekah. Barang siapa yang meletakkan senjatanya, aman. Barang siapa masuk ke Masjid Haram, aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, aman. Dalam sejarah hanya ada satu peristiwa pada saat itu. Pengepungan dan penguasaan suatu daerah yang tidak ada satu tetes darah yang mengalir, hanya Fathul Makkah. Hebatnya Rasulullah SAW. Tidak ada satu deret menetes di kota Makkah. Kenapa? Dengan aman, damai, akhirnya terjadi suatu ukhuwah yang luar biasa, yaitu terjadinya ukhuwah Islamiyah yang ada di kota Makkah, dan tidak ada suatu deret menetes di kota Makkah. Dari sejarah ini, kemudian Mbah Wahab Asbullah mengatakan, sudah diadakan halal bihalal pada bulan Syawal. Para hadirin yang saya hormati, maka inti daripada bulan Syawal adalah tatkala kita saling memberikan maaf. Bukan meminta maaf sebelum diminta, tetapi kita harus sudah memberikan maaf. Oleh karena itu sekiranya satu orang dengan orang lain, suami dengan istri, yang tua, yang muda kepada yang tua, rentetan kriteria-kriteria ini harus kita perhatikan betul. Termasuk subhanallah, seluruh komponen yang ada di Rumah Sakit Sultan Agung ini, dari yang tinggi sampai yang rendah, semuanya berkumpul dalam rangka untuk saling memberikan maaf. Para yang saya hormati, kilas balik, manusia itu kan hidup di 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu adalah untuk kita kenang. Masa sekarang adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Sementara masa yang akan datang adalah sesuatu yang harus kita rencanakan dengan matang-matang, dengan melihat ke belakang apa peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sekarang saatnya, tatkala kita memasuki bulan Syawal yang dikatakan bulan irtifa ataupun bulan peningkatan, coba kita koreksi lagi. Kira-kira setelah kita bermadrasah di Ramadan selama 29 hari, kami kebetulan Ramadan kemarin puasanya 30 hari para hadirin. Karena kami umroh, begitu sampai di Madinah, baru berapa hari ternyata malam itu sudah ada sholat tarawih. Padahal saya kepingin nanti di Indonesia kan besoknya. Ternyata lebih dahulu di kota Mekah, di kota Madinah lebih dahulu berpuasa. Makanya saat pengumuman kira-kira akan ditambah, Indonesia mau besok mau lebaran kapan, saya katakan kalau besok kok tetap puasa, saya tidak mau puasa, mosok puasa tong klosi jidino. Kan benar gitu ya. Para yang saya hormati, setelah kita masuki bulan Ramadan kemarin, minimal ada beberapa yang harus kita ambil. Kemarin yang menjadi kenangan kita, sekarang kenyataan, besok adalah sebuah harapan. Coba kita kira sebalik yang kemarin. Ramadan bulan yang sangat indah sekali. Subhanallah, awal sampai tanggal 10 semuanya sregep ibadah di masjid. Rukuhnya baru-baru, pecisnya baru-baru, sajadahnya wangi-wangi, maghrib full masjid, isya full masjid, subuh full masjid. Betul? Saya mau tanya, sekarang kalau subuhan masjidnya full lagi apa tidak? Halo, kira-kira sudah mulai subuhan ke masjid lagi apa tidak? Belum. Belum. Kewaragen lontong soalnya para hadirin. Saya mau tanya ibu-ibu, kemarin waktu bulan Ramadan pada menghatamkan Al-Quran apa tidak? Hatam nggih? Masya Allah, di masjid ini 3 kali hataman, di mana-mana 3 kali hataman. Kemudian kira-kira sekarang begitu Ramadan selesai, pulang selesai dari madrasah mutamayyizah Ramadan yang luar biasa, digembleng 29 hari, saya mau tanya, apakah sudah mulai buka mushaf Al-Quran?
Tolong dijawab sendiri-sendiri. Tapi tolong dijawab yang jujur ibu-ibu ya. Kira-kira mulai Ramadan kemarin sampai sekarang juga, buka Al-Quran sama buka handphone sering mana? Rodok keras sedikit ibu-ibu. Buka handphone ya. Buka WA sama Al-Quran lebih sering buka mana? Buka ya. Diterus-terus kemauan, terus-terus kemauan. Coba para hadirin hormati, kita kira sekali. Mosok 30 hari, 29 hari kita digembleng tidak ada labatnya. Tidak ada atharnya. Maka kalau kita kira sebalik kemarin, tolong minimal mungkin ada 3. Yang 3 ini akan kita mulai ditelatani malih pada bulan Syawal. Kita tingkatkan lagi pada bulan Syawal, setelah kita bulan Ramadan selama 29 hari kita melakukannya dengan jerih payah. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah para hadirin, Masya Allah mempunyai suatu pahala tingkatan derajat yang luar biasa. 27 kali lipat dibandingkan sholat biasa. Sholat berjamaah kalau imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, yang enggak khusyuk ikut dinai sebagai orang yang khusyuk. Alhamdulillah. Apalagi kok bapak-bapak sing kekian ribut karo pasien-pasien ya. Kon khusyuk engel para hadirin. Maka saatnya sholat jamaah titipkan kehusukan kepada imamnya, ataupun imamnya menitipkan kepada salah satu jamaahnya. Mungkin di pojok ada orang tidak punya masalah, begitu sholat Allahu Akbar nancep ke langit. Maka berkat fadilah sholat jamaah, akhirnya kita mendapatkan pahala sholat yang khusyuk, sholat berjamaah. Ibu-ibu, kepala negara, ibu negara itu lebih ampuh daripada kepala negara. Tolong jangan hanya ngurusi ekonomi saja, tetapi masalah bab sholat pun ibu-ibu harus ikut ambil bagian, ngelek ke bapake. Kalau kok di rumah, seandainya di rumah, mohon ibu-ibu rotok cerewet sedikit, dibiasakan sholat berjamaah. Bapak ini dijak sholat berjamaah, anaknya dijak sholat berjamaah. Kalau tidak sempat untuk masuki masjid, maka sholat berjamaah di rumah. Enteni bapak-bapak, ditunggu keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Saya lihat nih, bapak-bapak ini kalau di rumah kadang-kadang tidak ngurusin sholat berjamaah. Yang penting kerjaan harus selesai. Akhirnya apa? Ibunya sholat sendirian, bapaknya sholat sendirian, termasuk anak-anak juga sholat sendirian. Nah, tradisi sholat jamaah mulai kita hidupkan pada bulan Syawal ini. Syawal bulan peningkatan. Siap boten? Siap nggih? Yang pertama. Yang kedua, tradisi kemarin kita ada 1 kali hataman. Ada 2 hari hataman, ada 3 kali hataman. Alhamdulillah di musola-musola ada yang 1, 2, 3 bersama-sama berjamaah hataman Al-Quran. Saatnya pada bulan Syawal kita kembali lagi. Al-Quran mulai disentuh, Al-Quran mulai dibuka. Kenapa? Karena Al-Quran adalah asy-syifa wa rahmah lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran diturunkan oleh Allah, satu dijadikan sebagai obat, yang kedua dijadikan sebagai rahmat, kebaikan-kebaikan. Kalau baca Al-Quran, tertibkan, ambil air wudhu yang sempurna. Kita hormati Al-Quran, jangan sampai taruh di bawah. Kita taruh, kita peluk mereka, kemudian kita taruh di atas yang terbaik. Dan Al-Quran bukan untuk pajangan. Semakin indah Al-Quran, berarti semakin tidak pernah disentuh Al-Qurannya. Tetapi minta maaf, bahasa boson Jawa, semakin gopok Al-Quran. Gopok tahu ya? Al-Quran yang budal badil itu. Al-Qurannya tayangan, menunjukkan kalau Al-Quran itu lebih sering dibuka dan dibaca. Para hadirin yang hormati, orang kalau membaca Al-Quran, Allah akan menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Penyakit yang paling berbahaya bukan penyakit yang bisa dilihat mata, tetapi penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang tidak bisa dilihat mata. Iri, hasut, dengki, benci, cemburu, semuanya itu akan mudah terobati kalau kok kita secara telaten baca Al-Quran. Nah, mohon Al-Quran mulai dibuka kembali Ibu. Al-Quran bisa mengobati penyakit, syifa, obat. Penyakit apa saja?
Bahkan para sahabat dulu pernah. Ada seorang sahabat, sekelompok sahabat, suatu saat melewati sebuah kampung. Begitu masuk kampung, minta minuman, minta hidangan, tidak diberi sama orang tersebut. Begitu berhenti, tahu-tahu kepala sukunya datang, wadul, wahai bapak-bapak, tolong ketua kepala suku kami diobati, kena penyakit, dicokot kalajengking ini. Akhirnya apa? Begitu kena penyakit, dientup kalajengking, ini sahabat bingung, lah kira-kira ini mau kita obati pakai apa ini? Akhirnya para sahabat bingung, ilingan asy-syifa wa rahmah. Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Langsung saja dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat apa? Al-Fatihah. Begitu baca surat Al-Fatihah, subhanallah. Tidak lama kemudian langsung sembuh. Begitu sembuh mau diberi makanan, kambing mau diberikan, sahabat tidak mau. Sebentar, saya tak laporan sama Rasulullah SAW dulu. Kalau kok Rasulullah boleh, nanti saya tak menerima dagingnya. Betul. Ini sahabat tidak berani memutuskan di pemberian tersebut kecuali laporan sama Rasulullah. Begitu laporan sama Rasul, Rasul mengatakan inilah khasiat Al-Quran. Bukan hanya penyakit batin, bahkan penyakit yang dohir pun bisa diobati karena keberkahan Al-Quran. Rasulullah mereka mau kasih kambing, terima saja. Nanti bagian pupu dikirimkan ke tempat saya katanya. Tapi Rasulullah mendapatkan pupu daripada kambing tersebut. Para hadirin saya hormati, oleh karena itu satu yang kedua Al-Quran. Yang ketiga adalah kemarin kita silaturahmi yang sifatnya keluarga dan silaturahmi yang sifatnya umum pada bulan Ramadan. Di mana? Silaturahmi yang sifatnya dalam keluarga adalah tatkala kita berbuka puasa dan bersauria. Itu silaturahmi keluarga. Bukanya bersama, sahurnya bersama. Masya Allah, bapaknya kumpul, ibunya kumpul, anak-anaknya kumpul dalam satu meja hidangan, indah luar biasa. Silaturahmi. Kemudian silaturahmi yang umum bagaimana? Kita setiap malam bertemu dengan teman-teman kita di dalam sebuah sholat setelah Isya namanya sholat tarawih. Disitulah terbentuk ukhuwah yang luar biasa. Saling salam, saling asah, saling asuh, saling memberikan masukan. Karena bulan Ramadan penuh hikmah. Akhirnya muncul asah, asih dan asuh. Silaturahmi berjamaah. Ada juga yang dikatakan buka bersama, instansi dan yang berbagai macam semuanya. Itu adalah silaturahmi pada bulan Ramadan. Begitu Syawal, kita harus tetap bersilaturahmi. Contohnya apa? Halal halal. Para hadirin, karena silaturahmi ini adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Banyaknya perpecahan karena kurangnya silaturahmi. Keluarga pecah karena kurangnya komunikasi silaturahmi. Antar instansi, antar pejabat berpecah karena kurangnya diskomunikasi. Maka silaturahmi sangat amat dianjurkan dalam agama Islam. Ojo rumongso kowe wong alim. Dengan kealimannya Anda akan merasa masuk surga. Belum. Jangan Anda merasa orang yang paling banyak sedekah, kemudian dengan sedekah tersebut kita akan merasa paling layak masuk surga. Karena ada satu amalan yang berbahaya, kalau ini kau ditinggalkan, sealim apapun juga, sebanyak amal apapun juga, kalau ini tidak dikerjakan, maka dia direken dimasukkan sebagai ahli neraka. Al-Kisah yang terakhir, ada sebuah kisah terakhir. Ada seorang kaya raya mau ibadah haji. Maka hartanya dibawa ke rangsel. Harta banyak sekali ini. Begitu mau ibadah haji, begitu waktu mau datang waktu wukuf di Arafah, orang kaya ini bingung. Kira-kira hartaku mau saya titipkan kepada siapa? Zaman itu belum ada pegadaian untuk nitipkan barang, belum ada. Maka untuk mengamankan harta ini, orang ini masuk ke Masjidil Haram. Melihat kelompok orang-orang yang soleh-soleh semuanya. Ulama-ulama besar akhirnya tanya, wahai para ulama, orang-orang soleh. Saya mau tanya, kira-kira penduduk Mekah yang bisa saya titipkan harta ini siapa gerangan? Maka orang-orang soleh ini mengatakan, ada di pojok kota Mekah, itu ada orang yang ahli ibadah, alim, soleh, jos amalnya.
Coba Anda titipkan kepada orang soleh tersebut. Namanya siapa? Namanya misalnya Abid, Bapak Kiai Abid. Betul, langsung diampiri Pak Kiai Abid, masuk rumahnya, Masya Allah. Rumahnya bercahaya. Memandang wajahnya nyenangkan hati. Yakin ini orang soleh ini. Begitu menyampaikan hajatnya, orang soleh mengatakan, marhaba, silahkan. Titipkan kepada saya, semoga saya amanah. Betul? Nanti Bapak selesai haji, silahkan ambil tempat ini lagi. Siap. Berangkatlah ibadah haji Bapak tersebut. Ibadah haji sudah dilaksanakan, mungkin memakan waktu seminggu. Begitu selesai, berangkatlah, pulanglah Pak Haji ini yang kaya, menuju tempat orang yang soleh. Apa terjadi para hadirin? Ternyata rumah orang yang soleh ini, Pak Kiai Habib, itu sudah tutup. Jendelanya tertutup, pintunya tertutup, bahkan malam pun lampunya mati. Ini orang kaya bingung. Iki duitku, bondoku, sakmene weke tak titip ke orang soleh. Iki kok tutupan ini. Gelisah sudah. Didodok-dodok, enggak pernah ada orangnya. Enggak ada handphone sekalian waktu itu ya. Akhirnya tanya sama tangga, Bu, ini orang Abid, Pak Kapitan pundi. Ya Allah, sampai napa mboten beres, mboten pireng. Pak Abid 2 hari yang lalu meninggal dunia. 2 hari yang lalu masih berkabung. Meninggal dunia. Bingung lagi si Pak Haji bingung, ya Allah Gusti, duitku hilang gitu. Tapi ada anaknya coba. Ada ahli warisnya di sebelah sana, tanya, kira-kira hajatmu apa? Betul. Akhirnya pergi tempat anak-anaknya. Begitu ketemu sama anaknya, bilang, wahai anak-anak Pak Haji, saya ini titip sama abah panjenengan, rangsel isinya duit harta saya. Amanat sudah diterima, tetapi saya mendengar abah panjenengan kok meninggal dunia. Iya betul, kami sedang berkabung karena abah kami baru saja meninggal dunia. Mohon maaf, nyela sedikit karena harus saya pulang, kira-kira rangsel saya masih ada tidak? Saya titip uang saya begitu banyak, lah kok uangnya kok rano, bingung saya. Anaknya angkat tangan, minta maaf Bapak, tidak ada wasiat tentang harta panjenengan. Hampir pingsan orang tersebut. Bingung Pak, akhirnya pun begitu sampai rumah tidak ada kabar tentang uangnya, ahli waris tidak tahu, berangkat dia ke Masjidil Haram. Ketemu sama kelompok orang-orang yang soleh tadi. Pak Yai, ini Kiai Abid yang kami titipkan, yang Anda tunjukkan, kami titipkan, uangnya tidak ketemu karena beliau sudah meninggal dunia. Iya, kami pun baru saja kemarin sowan takziah ke tempat beliau. Lah terus piye duitku? Ahli warisnya tidak ada, tidak tahu karena tidak dititipi sama daripada Pak almarhum. Sudah gampang gini aja. Ini solusi dari siapa? Dari kiai-kiai ataupun abid-abid yang ada di Masjidil Haram. Gini saja. Nanti malam jam 12 malam pas sepinya orang. Coba Anda turun di sumur Zam-Zam. Silahkan Anda teriak sekeras-kerasnya, panggil Pak Kiai Abid. Kalau dia ahli surga, maka dia pasti menjawab panggilan panjenengan. Kira-kira bisa diilmiahkan apa tidak kira-kira? Tidak usah diilmiahkan ya. Kalau Anda panggil, kalau beliau ada di situ, berarti beliau akan menjawab. Kalau tidak bagaimana? Ya kalau tidak berarti cari sumur yang lain. Karena yang namanya sumur Zam-Zam itu tempat mampirnya arwah-arwah orang yang soleh. Ya, tempat kumpulnya arwah-arwah orang yang soleh. Kalau ada di situ dia pasti jawab. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau ada nanti episode kedua. Betul, begitu malam sepi, dia turun ke masjid, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke sumur Zam-Zam, dia berteriak-teriak, Pak Kiai Abid. Tidak ada yang jawab. Pak Kiai Abid. Tidak ada yang jawab. Keringat keluar semuanya. Ini duit hilang ini. Pak Abid orang yang soleh, orang yang amanah, ahli ibadah, alim luar biasa. Tetapi begitu dipanggil di Zam-Zam tidak ada. Kan bahaya ini. Begitu berjam-jam dipanggil tidak muncul suara, putus asalah dia, besoknya lagi ke Masjidil Haram, tanya kepada para kiai, orang-orang soleh itu. Wahai para kiai, para soleh, saya heran, Pak Abid ahli ibadah tidak ada di sumur Zam-Zam arwahnya. Tidak ada jawaban sekali. Bagaimana ini? Ini orang-orang soleh pada tengok-menengok semua, ya Allah ada apa ini? Ini Pak Abid itu teman kita, sholat berjamaah, tahajud,
apa dikerjakan semuanya. Tetapi kami heran, kok sampai tidak ada suaranya di sumur? Jangan-jangan ahli neraka dia. Jangan-jangan ahli neraka dia. Nah terus pripun wahai para kiai? Gini saja gampang. Kalau di Zam-Zam tidak ada, sekarang Anda tolong pergi ke Hadramaut. Di Hadramaut itu ada sumur yang angker. Sumur yang apa? Angker. Tempat jim-jim kumpul semuanya. Sumur itu namanya sumur Barhut. Cari di sumur itu. Tanya sama masyarakat sana. Mana sumur Barhut? Di situ tempat bersemannya mampirnya arwah-arwah orang ahli neraka. Tadi kalau ahli surga di Zam-Zam, ahli neraka di mana? Sumur Barhut. Dipikir daripada duitku hilang, langsung berangkat saja ke Yaman. Jauh. Setiap orang ditanya tentang sumur Barhut, semuanya diam saja. Mana sumur Barhut? Tidak mau ngasih tahu. Takut. Karena sumur Barhut itu tempat yang angker, serem luar biasa. Akhirnya apa? Demi uang, demi hartanya kembali, setan wae dilawan, betul ya? Kuburan dimasuki semuanya, orang wis ora peti belas, yang penting uangnya bisa kembali. Betul para hadirin. Langsung dia ketemu sumur Barhut, turun ke bawah, siap-siap teriak, manggil Kiai Abid. Kemarin di sumur Zam-Zam Kiai Abid dipanggil tidak ada suara. Sekarang di sumur Barhut beliau teriak lebih keras lagi. Pak Kiai Abid, Pak Kiai Abid. Baru manggil 2 seprapat panggilan. Pak Kiai Abid langsung, weh. Pak Kiai Abid langsung ada suara itu, weh. Lu sampean Kiai Abid tembriki? Iya. Lah kok tidak di sumur Zam-Zam? Iya. Saya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu panjenengan kan ahli ibadah. Ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis, kebaikan-kebaikan Anda laksanakan semuanya. Kenapa kok Allah masukkan ke dalam neraka? Tempat mampirnya orang-orang arwah neraka. Akhirnya Pak Kiai Abid berkeluh kesah dalam komunikasinya. Betul Pak Haji, saya memang ahli ibadah. Teman-teman juga bersaksi semacam tadi. Cuman saya punya satu perbuatan, yang sebab perbuatan ini Allah menutupi semuanya dan saya dimasukkan sebagai ahli neraka. Lah perbuatan panjenengan apa? Perbuatan saya tak kasihkan tahu, tapi tolong nanti saya diminta ampunkan. Lah apa itu perbuatannya? Saya jodohan sama adikku. Saya memutuskan hubungan silaturahmi sama adik perempuanku. Tak nengke deknen, rak tak tilii deknen, ora tak biayai deknen, merem. Kehidupan adikku tidak saya perhatikan sama sekali. Karena suatu saat terjadi perdebatan yang kami berselisih pendapat. Kemudian kami saling memisah. Yang memisahkan adalah saya. Memutuskan hubungan silaturahmi. Para hadirin, coba. Ternyata amalia silaturahmi, setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, karena satu amalan memutuskan hubungan silaturahmi. Ternyata akibatnya fatal luar biasa. Akhirnya apa terjadi para hadirin? Pun ngeten, gini aja, Pak Haji. Sampai mau apa? Mau apa? Saya mau tanya duitku neng di. Jauh-jauh saya dari Mekah datang ke sumur Barhut karena mau tanya uangku yang saya titipkan kemana. Pak Haji, uang Anda aman. Tapi saya minta syarat, tolong sebelum ambil uang, mampir ke tempat adik saya dulu. Adik saya rumahnya di pojok ini, rumahnya ini, ada pohon ini, catnya ini. Hampiri dia, sampaikan salam saya, kemudian tolong satu saja, mintakan maaf dari kakaknya yang telah memutuskan hubungan silaturahmi. Siap, nanti saya sampaikan. Lah duitku nanti. Intinya kan mau duitnya lagi kan gitu. Lah duitku nanti, gampang duitmu. Di mana? Duitmu tak simpen ning sebelah omah bagian kanan kacek 2 meter, mau gali 1 meter, ning kono onong ini semua apa namanya ciri-cirinya ada semuanya. Ada webnya, ada apa? Google Map-nya. Ada semua, tinggal lihat saja. Betul langsung lari segera kota Mekah. Rumahnya digali ukurannya pas, begitu digali subhanallah. Duitnya masih utuh, tidak kurang sama sekali. Begitu diambil, langsung dia mencari perempuan yang dipesankan oleh sang abid kiai. Begitu ketemu, akhirnya
Pak Haji mengatakan kirim salam dari kakak Anda panjenengan, ternyata kakak Anda sekarang sedang susah karena dimasukkan ke kelompok orang-orang ahli neraka di sumur Barhut, bukan di sumur Zam-Zam. Dia minta maaf kepada Anda dan saya mohon maaf, tolong dimaafkan daripada kesalahan kakak panjenengan. Betul? Begitu adiknya merasa kasihan dengan kakaknya, beliau mengatakan, mulai detik ini saya maafkan kesalahan kakak saya. Yang memutuskan hubungan silaturahmi, semoga kakak saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang yakin ini, belum yakin ini. Pak Abid belum yakin, Pak Kiai belum yakin. Pak Haji belum yakin, apa penan gitu. Akhirnya begitu duit untuk singsot masuk ke Masjidil Haram, terima kasih pada para kiai, malamnya langsung turun di sumur Zam-Zam. Kepingin buktikan, kinten-kinten apakah sudah masuk surga lagi. Betul, begitu mau gembor, sudah dijawab sama Pak Abid, rasa geger sampean. Aku saiki seneng Zam-Zam insyaallah. Para hadirin hormati. Kisah ini menginspirasikan kepada kita semuanya, ternyata saatnya ilah halal bihalal, kita saling memberikan maaf. Kalau ada salah-salah, tidak usah dimintai, langsung dimaafkan. Neng langsung bertanya, kalau saya kok jodohan karo tonggo saya, sama teman saya, sementara teman saya ini galak luar biasa, kami jodohan sudah 3 hari, hampir 3 hari, bagaimana cara melepaskan, sementara dia galak epol, misalnya ya, Rasul mengatakan gampang, kalau Anda ketemu sama orang tersebut potongan-potongan koyo ngono, yang penting Anda angkat tangan urut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kalau dia menjawab salam berarti selesai urusan. Tetapi kalau dia tidak menjawab salam panjenengan, Anda selesai, orang itu belum selesai. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit memberikan inspirasi kepada kita semua. Kita doakan para sepuh ini sepuh semoga sehat walafiat untuk mengemban amanah yang luar biasa, izul Islam wal muslimin insyaallah, dan kita doakan semoga RSU Sultan Agung ini akan senantiasa menjadi mercusuar bagi dunia kesehatan ada di bangsa Indonesia insyaallah. Saya kira cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian tadi kita ikuti bersama mauidhah hasanah sekaligus doa bersama Al-Habib Muhammad Firdaus Al-Munawwar dalam rangkaian kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar RSI Sultan Agung Semarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan ikuti bersama agenda musafahah yang dalam hal ini mohon kesediaan untuk pimpinan yayasan, mohon dengan segala hormat Dr. Bambang Tribawono SHMH, kemudian Ketua Dewan Pengawas Bapak Haji Hasan Toha Putra MBA, dan juga Profesor Dr. Agung Putra MS IMED untuk berkenan maju ke depan. Bersama juga Al-Habib Muhammad Firdaus Al-Munawwar dan diikuti oleh seluruh pengurus Yayasan Badan Wakaf yang hadir. Berikut direksi dan jajarannya diikuti oleh seluruh, mohon maaf, dimulai oleh seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Timu dhulam layali wasfiku rakbal ma'ali, hatimu dhulam layali
واسبقوا ركب المعاني وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وابذلوا كل الغواني وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mohon maaf, kami informasikan kepada seluruh pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Rektorat dan Dekanat, serta tamu undangan, direksi, manajer dan kepala instalasi, serta dokter umum dan dokter spesialis berkenan untuk mengikuti sesi ramah tamah yang berada di hall direksi. Sekali lagi, seluruh pengurus yayasan, pimpinan di bawah yayasan, tamu undangan, direksi, manajer, kepala instalasi, dan dokter berkenan mengikuti ramah tamah di hall direksi. Untuk seluruh pegawai, RSI Sultan Agung Semarang berkenan untuk beramah tamah di ruang auditorium lantai 2. Sekali lagi untuk seluruh pegawai berkenan untuk mengikuti sesi ramah tamah di ruang auditorium lantai 2. Terima kasih. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi